हेलो स्टूडेंट्स, माई सैल्फ वरिंदर सिंह, मैथ मास्टर सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल महतपुर ब्लाक नकोदर वन डिस्ट्रिक्ट जलंधर। अज असी करांगे ਚੱਕਰ ਨਾਲ संबंधित ਖੇਤਰਫਲ। उस दी अभ्यास 12.3 ਦੇ सवाल असी एक्टिविटी की सहायता ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਤਲ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, जिस तरह वर्ग है, चक्कर है, त्रिभुज है, उन्हों के अलग अलग खेत्रफल पता करके देख चुके हो। इस अभ्यास दे विच असी जिहड़े ये समतल चित्र ने जां आकृतियां ने, इन्हां दे कंबीनेशन लवांगे। कंबीनेशन तो की भाव है, जिद्दां चतुर्भुज दे विच चक्कर बनिया होवे जां चक्कर दे विच त्रिभुज बनी होवे, इस तरह के जोड़े चित्र आ उन्हों के खेत्रफल असी किस तरह पता करने आ, जां उन्हां दे विच सानू कोई रंगीन भाग है जां शेडड एरिया वा, उहदा खेत्रफल असी उस खेत्र का खेत्रफल असी किस तरह पता करना, ये असी इस अभ्यास विच सिखांगे। हुण रोजाना जीवन में आपां बहुत सारिया उदाहरण देखते हैं। जिद्दां तुसीं देख रहे हो, एक खिड़की है, इस खिड़की दे विच डिज़ाइन बने हुए ने, वर्गाकार भी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्ध ਚੱਕਰਾਕਾਰ भी है, तो अर्धव्यासी खंड के रूप में भी बने ने। इस तरीके नाल घरां दे विच मेज़पोश हुंदे आ, उन्हां दे विच डिज़ाइन बने ने। इस डिज़ाइन का असी खेत्रफल किवें पता करना, इस तरह के जिहड़े आ होर भी बहुत सारिया रोजाना जीवन में आपां उदाहरणां देखते हैं। उन्हां दा खेत्रफल असी किवें पता करना, ये असी इस अभ्यास विच सिखांगे। आओ असी शुरू करते हैं। आओ हुण असी अभ्यास 12.3 का सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल नंबर 1 की है, दिते चित्र विच रंगीन भाग का खेत्रफल पता करो जेकर PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर और O चक्कर का केंद्र है। सानू चित्र दिता होया वा, इहदे विच की है, जिहड़ी PQ भुजा वा ये 24 सेंटीमीटर है, PR भुजा साढ़े को 7 सेंटीमीटर है, O चक्कर का केंद्र है। असी इस रंगीन भाग का खेत्रफल पता करना। हुण जेकर O चक्कर का केंद्र आ तो जिहड़ी QR भुजा वा वो चक्कर के केंद्र विचों दी पास हो रही है, इसदा मतलब ये चक्कर का की है, व्यास है। जेकर ये चक्कर का व्यास आ तो आह वाला हिस्सा की है, साढ़े को अर्ध चक्कर है। ये वाला हिस्सा अर्ध चक्कर है, तो इस व्यास के इधर वाला हिस्सा भी की है, अर्ध चक्कर है। तो जिहड़ा P बिंदु आ वो इस अर्ध चक्कर के घेरे के उत्ते आ, इस जगह ते आ साडे कोल। ते ये जिहड़ा कोण आ कित्थे बनिया, अर्ध चक्कर विच बनिया कोण आ। इहदा मतलब जिहड़ा कोण P आ ये 90 दर्जे आ, इहदा मतलब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज आ। हुण जेकर असी इस अर्ध चक्कर दे विचों, इस अर्ध चक्कर के खेत्रफल दे विचों, इस सारे खेत्रफल विचों इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का खेत्रफल माइनस कर दईए, तो बाकी साढ़े को किहड़ा खेत्रफल बच जाएगा, रंगीन भाग का खेत्रफल बच जाएगा। जेकर इस चित्र को असीं कट्टीए तो साढ़े कोल इस तरह की आकृति बनेगी। इस तरह के नाल असीं इहनूं कट सकते हैं, कटर के नाल व्यास तो कट सकते हैं। इस भुजा तो असीं की देखते हैं, इधर वाला हिस्सा जिहड़ा अर्ध चक्कर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ खेत्रफल पता नहीं करना, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ पासे करता। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ बच गया, अर्ध चक्कर। इस सारे अर्ध चक्कर के खेत्रफल विचों असी इस समकोण त्रिभुज का खेत्रफल की कर देना, माइनस कर देना, तो बाकी साडे कोल इस रंगीन भाग का खेत्रफल बच जाएगा। आओ हुण आपां सवाल करते हैं। क्योंकि QR चक्कर का की है साडे को व्यास, क्योंकि QR चक्कर का व्यास है। जेकर ये व्यास आ वाला बिंदु P ते बनिया कोण आ, ये व्यास होने करके अर्ध चक्कर आ, मतलब ये कोण अर्ध चक्कर विच बनिया कोण आ, इस करके किन्ने दर्जे का होएगा, 90 दर्जे का। इसलिए QPR बराबर कितना होएगा, 90 दर्जे। क्यों, अर्ध चक्कर विच बनिया कोण, अर्ध चक्कर विच बनिया कोण। जेकर ये 90 दर्जे कोण आ तो ये एक समकोण त्रिभुज होगी। इहदा असीं खेत्रफल कढ लेना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR दा
ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ PQ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ PR ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੰਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 1/2 PR ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 24 ਤੇ PR ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 7। 2 ਤੇ 12 ਦੂਣਾ 24 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 12 7 84 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਆਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਕਿਹੜੀ PQR ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ QR ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ PQ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ PR ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ QR ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ PQ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। PR ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 7, 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ QR ਕੱਢ ਲੈਣਾ। QR ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ 24 ਦਾ ਵਰਗ 24 ਗੁਣਾ 24 576। 24 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 576 ਆਏਗਾ। 7 ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਗੁਣਾ 7 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 49। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ QR ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ 625। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 625। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਵਰਗਮੂਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ। ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। QR ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 625 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ QR ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੇਕਰ QR ਆ 25 ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ QR ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਿਆਸ ਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25/2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ 1/2 πr ਸਕੁਅਰ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ πr ਸਕੁਅਰ, ਉਹਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਰੀਏ ਮੁੱਲ 1/2 ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 22/7। ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 25/2। 25/2 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। 1/2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ 25/2 ਗੁਣਾ 25/2। 2 ਨਾਲ 22 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 11 25 25 625। ਉਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 6875 ਬਟਾ 7 ਦੂਣੀ 14। 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 14 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28। ਇੰਨੇ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ PQR ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ 6875/28। ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 84। ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 84 ਬਟਾ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਘੁੱਤਮ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 28 ਤੇ 1 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 28 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 1 ਨੂੰ 6875 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6875 ਮਾਈਨਸ 28 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 28 ਨੂੰ 84 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2352। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4523 ਬਟਾ 28 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ। ਕੋਣ AOC ਬਰਾਬਰ 40 ਦਰਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ OB ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ OD, O ਤੋਂ B ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ OA ਆ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾ AOC ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BOD। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਦਾ AOC, ਜੇ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਦਾ BOD। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਆ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ OA ਜਾਂ OC ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ ਆ ਇਹਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ r ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ r ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਵਾ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ, ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦੇ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 40 ਦਰਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਅਰਧਵਿਆਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾ, ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਛੋਟੀ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੀਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਣ ਆ, ਇਹ ਵੀ 40 ਦਰਜੇ, ਇਹ ਵੀ 40 ਦਰਜੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 40 ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 40 ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 40 ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 4 9 36। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਬਟਾ 9 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 22 ਬਟਾ 7, ਵੱਡੀ ਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 14, 14 ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 14 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਪਾ ਲਓ, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ, 1 ਬਟਾ 9 ਗੁਣਾ 22 ਬਟਾ 7 ਬ੍ਰੈਕਟ 14 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, 14 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 196 ਮਾਈਨਸ 7 7 49। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ 22 ਏਕਮ 22 ਬਟਾ 7 ਨਾਮ 63 ਗੁਣਾ 196 ਵਿੱਚੋਂ 49 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 147। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਨਾਲ, 7 ਨਾਮ 63, 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਏਕਮ 7। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, 3 ਤੀਏ 9, 7 ਤੀਆ 21। ਹੁਣ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਦੂਣੀ 14 ਤੇ 1 15 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, 154 ਬਟਾ 3 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਸ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਚੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ABCD
ਭੁਜਾ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। APD ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। APD ਤੇ BPC ਦੋ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ BC ਆ ਉਹ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਆ। ਇਹ ਵੀ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਵੀ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਵੀ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਵੀ ਕੀ ਆ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਸੇਮ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਹੈ। ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੁਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ। ਭੁਜਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 14। 14 ਗੁਣਾ 14, 14 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 196। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ 196 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ APD ਤੇ BPC ਆ, ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੋ ਅਰਧ ਚੱਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ APD ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, BPC, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਅਰਧ ਚੱਕਰ। ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਭੁਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, 14। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 14/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਸੇਮ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ,
अर्ध ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ 1/2 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਭਰੀਏ 1/2 ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ 22/7, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 22/7 ਹੀ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 3.14 ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22/7 ਹੀ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 11 ਦੂਣਾ 22 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 11 7 77 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ 2 ਨਾਲ, 2 ਗੁਣਾ 77 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 154। ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ 77 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 154 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ 196 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 154 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗੀਨ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 42 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।